الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد محمود قدر جملہ سور شد بانوار محمد جلوہ گر رازدار کن تو کنزن مقفین پردادار عالم باطن مان ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا اون نشینت در حضور اولیاء بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہرونی مدد کنیا خواجہ معین الدین چشتی مدد کنیا خواجہ قطب الدین چشتی مدد کنیا خواجہ فرید الدین چشتی مدد کنیا خواجہ علاء الدین چشتی مدد کنیا خواجہ نظام الدین چشتی میرا سید بیت یا میرے پیر و مرشد قبلہ صوفی صاحب سرکار بحق دستگیر ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. جزاک اللہ جی. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. سچا میرا مالک اور سچا میرا خالق جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور مالکوں کا مالک ہے، سوائے اس وحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے اور کریم بھی ہے، اور سچے ہیں اس کے پیارے نبی، پیارے حبیب، نبی مکرم و نبی مہربان احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی آج ہم ذکر اور میلاد کی محفل پاک میں شریک ہیں. اپنی بھی حاضری لگوائیں اور مجھے بھی حاضری لگوانے کا موقع دیں، خود بھی بارگاہ مصطفیٰ میں منظور نظر ہو جائیں اور مجھے بھی منظور نظر ہونے کا موقع دیں. آج ہمارا بالۂ کرم، ہم آج سرکار دو عالم مختار کل عالم نبی الحرمین امام القبلتین محبوب دو عالم فخر دو عالم تاجدار عرب و عجم تاجدار مدینہ وجہ تخلیق کل کائنات کی محفل پاک میں شریک ہیں، اور دعا گو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں آج اس محفل کی برکات سے استفادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی غلامان مصطفیٰ و غلامان حضور زہد الانبیاء فرید الحق و شرف الدین جنہوں نے آج کی بزم کو سجانے میں حصہ لیا، وہ واقعی مبارک حقدار کہ انہوں نے حضور کے ذکر کی اتنی ذوق اور شوق والی محفل کا آج انعقاد کیا. غالباً آج آپ کے علاقہ میں میری 8ویں حاضری ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ ذوق سے واقف ہوں گے، مزاج سے واقف ہوں گے کہ جتنی دیر ذوق سے بیٹھیں گے بولوں گا، اور جدھر مجھے لگا کہ آپ کا ذوق ختم ہو گیا ہے ادھر موضوع کو وائنڈ اپ کر دوں گا، مائک کو چھوڑ دوں گا. یقین مانیں الحمدللہ ڈے اینڈ نائٹ محافل ہی محافل ہیں، تو آپ کے ذوق پہ ڈیپینڈ ہوں. اگر تو آپ مجھے ہونے کا ثبوت دیں گے تو میں بھی ہونے کا ثبوت دوں گا. آج پاک پتن سے آپ کے لیے پیغام محبت، پیغام اتحاد، پیغام امن اور پیغام فرید لے کر آیا ہوں. آگے میں نے قرآن کی جس آیت کو گوشتگزار کیا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، جب میں نے قرآن کی اس آیت کو اسٹڈی کیا اور جب میں اس کی ٹرانسلیشن یعنی ترجمے کی جانب گیا تو وہاں پر آیت کا ترجمہ کچھ اس انداز میں لکھا ہوا تھا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبعوث فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا. جب میں نے قرآن کی آیت کو اسٹڈی کیا تو بتا چکا ہوں
وہاں پر آیت کا ترجمہ کچھ اس انداز میں لکھا ہوا تھا، یا کا ترجمہ اے لکھا ہوا تھا، نبی کا ترجمہ خالی نبی یعنی کہ خبر دینے والا۔ نور پر بستی والوں یاد رکھیے گا، نبی کا ترجمہ خالی نبی یعنی کہ خبر دینے والا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ کا مطلب شاہد بنا کر مبعوث فرمایا۔ یا کا معنی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ کا شاہد بنا کر مبعوث فرمایا، اور لفظ نبی کا معنی خالی نبی یعنی کہ خبر دینے والا۔ جب میں نے قرآن کی آیت کو سٹڈی کیا تو مجھے گمان ہوا کہ شاید لکھنے والے کی عربی کمزور ہے، شاید لکھنے والے کو عربی کا زیادہ ادراک نہیں ہے، کہ جس نے قرآن کی پوری آیت کا ترجمہ تو کر لیا، یا کا ترجمہ بھی کر لیا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ کا ترجمہ بھی کر لیا، جس نے قرآن کی پوری آیت کا ترجمہ تو کر لیا، لیکن جب وہ لفظ نبی پر آیا تو اس کو موت پڑ گئی، اس کے پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، کہ جس نے یا کا ترجمہ بھی کر لیا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ کا ترجمہ بھی کر لیا، لیکن جب لفظ نبی پر آیا تو اس کو موت پڑ گئی۔ مجھے گمان ہوا کہ شاید لکھنے والے کی عربی کمزور ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ اگر لکھنے والے کی عربی کمزور ہوتی تو وہ باقی سارے قرآن کا ترجمہ کیسے کر لیتا، باقی سارے قرآن کی تفسیر کیسے کر لیتا۔ ایٹ دی اینڈ میرے مائنڈ میں یہ بات آ گئی کہ لکھنے والے کی عربی کمزور نہیں تھی بلکہ اس کا ایمان کمزور تھا۔ لکھنے والے کی عربی کمزور نہیں تھی بلکہ اس کا ایمان کمزور تھا، کہ جس نے یا کا ترجمہ بھی کر لیا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ کا ترجمہ بھی کر لیا، لیکن جب وہ لفظ نبی پر آیا تو اس کو موت پڑ گئی۔ تو دوستو بتاتا چلوں، نبی کا مطلب صرف خبر دینے والا نہیں ہے، نبی کا مطلب ہے غیب کی خبر دینے والا۔ نبی کا مطلب ہے غیب کی خبر دینے والا۔ یاد رکھیے گا، نبی کا مطلب خالی خبر دینے والا نہیں ہے، نبی کا کیا مطلب ہے؟ غیب کی خبر دینے والا۔ آج کل اگر ہم ٹیلی ویژن کو آن کرتے ہیں تو نیوز کاسٹر ہمیں دنیا جہان کی خبر سنا رہا ہوتا ہے۔ گوگل پہ جائیں، کسی بھی چیز کو سرچ کریں، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اور میرے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میرے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، مصطفیٰ کریم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو بتا چکا ہوں کہ نبی کا مطلب صرف خبر دینے والا نہیں ہے، نبی کا مطلب ہے غیب کی خبر دینے والا۔ نبی کا مطلب ہے غیب کی خبر دینے والا۔ آج کل ہمارے درمیان ایک ایسا فرقہ بھی موجود ہے جو میرے مصطفیٰ کی نبوت کو تو مانتا ہے، جو مصطفیٰ کی نبوت کو تو مانتا ہے، مصطفیٰ کو نبی تو مانتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے علم غیب کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے مصطفیٰ کو تو نبی مانتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے علم غیب کو ہم نہیں مانتے۔ میں احادیث سے ثابت کروں گا کہ ایسے لوگ میرے مصطفیٰ کی ذات پر آج سے نہیں بونک رہے، جب مصطفیٰ ظاہری حیات میں زندہ تھے یہ تب بھی مصطفیٰ کی ذات پر ایسے بونکتے تھے، یہ تب بھی مصطفیٰ کی ذات پر ایسے بونکتے تھے۔ احادیث سے ثابت کروں گا۔ آج آپ کو منافقوں کا عقیدہ بھی بتاؤں گا، مشرکین کا عقیدہ بھی بتاؤں گا، اور ساتھ میں میرے مصطفیٰ کی عشاقان کا عقیدہ بھی سناؤں گا۔ منافقوں کا عقیدہ، مشرکین کا عقیدہ، اور ساتھ میں حضور کی عشاقان جنہیں آج ہم صحابہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ آپ پہلے منافقوں سے ان کا عقیدہ پوچھ لیتے ہیں کہ منافق مصطفیٰ کی ذات پہ کیسا یقین، کیسا ایمان کو رکھتے تھے۔ حدیث میں موجود ہے ایک دفعہ منافقوں نے چال چلی، حضور کی محافل میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ جب محافل میں بیٹھتے اٹھ کر باہر جاتے تو وہ مومنین کو کہتے مومنوں ہم تو مصطفیٰ کو نبی نہیں مانتے، نعوذ باللہ ہم تو مصطفیٰ کو نبی نہیں مانتے۔ اچھا ادھر ایک بات بتاتا چلوں، وہ تھے منافق لوگ لیکن عربی بڑی پکی جانتے تھے منافق عربی بڑی پکی جانتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مصطفیٰ کو نبی تو مانتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے علم غیب کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے تھے کہ مصطفیٰ کو نبی نہیں مانتے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی کہتے اسے ہیں جو علم غیب رکھتا ہو، نبی کہتے اسے ہیں جو غیب کا علم رکھتا ہو۔ چال چلی،
حضور کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیا، محفل میں بیٹھتے اٹھ کر باہر جاتے تو مومنین کو کہتے مومنوں ہم تو مصطفیٰ کو نبی نہیں مانتے، اگر مصطفیٰ نبی ہوتا ہمیں پہچان جاتا، ہم تو منافق ہیں، اوپر سے مانتے ہیں دل سے نہیں مانتے، یہ تو ہم سے ویسے ملتا ہے جیسے نبی مومنین سے ملتا ہے، یہ تو ہم سے ویسے سلام لیتا ہے جیسے نبی مومنین سے لیتا ہے، اگر مصطفیٰ نبی ہوتا ہمیں پہچان جاتا، ہم تو منافق ہیں، اوپر سے مانتے ہیں دل سے نہیں مانتے۔ تو اگلے دن جب میرے مصطفیٰ کی مجلس شروع ہوئی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں اور کھڑا ہو جائے اور میری مجلس سے باہر نکل جائے، اور منافقوں کا میری مجلس میں کوئی بھی کام نہیں ہے، منافقوں کا میری مجلس میں کوئی بھی کام نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او منافقوں میں تو تمہارے ابوں پر پردہ ڈال رہا تھا، اگر تم خود ہی پردہ نہیں ڈلوانا چاہتے تو میں کیا کر سکتا ہوں، اور فلاں بن فلاں کھڑا ہو جائے اور میری مجلس سے باہر نکل جائے، اور منافقوں کا میری مجلس میں کوئی بھی کام نہیں ہے، منافقوں کا میری مجلس میں کوئی بھی کام نہیں ہے۔ نور پور بستی والوں، جب میں نے اس حدیث کا مطالعہ کیا اور جب میں اس کی تفسیر کی جانب گیا تو میں جھوم اٹھا، میں جھوٹ نہیں بولتا، الحمدللہ میں جھوم اٹھا، میں نے کہا کہ اللہ کا جو نبی منافق کے دل میں چھپے ہوئے راز کو جان سکتا ہے، وہ تیرے دل میں موجود تیرے عشق کو اور میرے دل میں موجود میرے عشق کو بھلا کیسے نہیں جان سکتا؟ اللہ کا جو نبی منافق کے دل میں چھپے ہوئے راز کو جان سکتا ہے، وہ بھلا تیرے دل میں موجود تیرے عشق کو اور میرے دل میں موجود میرے عشق کو کیسے نہیں جان سکتا؟ وہ بھلا تیرے دل میں موجود تیری محبت کو اور میرے دل میں موجود میری محبت کو بڑا وہ کیسے نہیں جان سکتا؟ تو منافقوں سے عقیدہ پوچھ لیا، اور مشرکین سے پوچھتے ہیں۔ ابو جہل کی مثال دوں گا، بخاری کی حدیث سناؤں گا آپ کو، حدیث آپ نے آج سے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن میں آج آپ کو اسی حدیث سے بالکل نہیں عقیدہ نکال کر سناؤں گا، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ابو جہل کو ابو الحکم، حکمت کا باپ بھی کہا جاتا تھا۔ ابو جہل تھا کافر لیکن حکمت بڑی پکی جانتا تھا۔ جب سے مصطفیٰ نے فرمایا ابو جہل تم حکمت کے باپ نہیں جہلوں کے باپ ہو، تب سے ڈگری پکی ہو گئی، ابو جہل کے اوپر مہر لگ گئی جہالت کی۔ ایک دن ابو جہل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنی مٹھی میں پتھروں کو بند کیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کی آقا مجھے یہ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، آقا مجھے یہ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، کہ جو چیز تیری مٹھی میں وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، کہ جو چیز تیری مٹھی میں بند ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا تو ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھروں نے میرے نبی کے نام کا کلمہ پڑھ لیا۔ ابو جہل کی بند مٹھی میں پتھروں نے نبی کے نام کا کلمہ پڑھ لیا۔ پتھروں مٹھی میں پتھروں کو بند کیا، نبی مکرم نبی مہربان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی آقا مجھے یہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، کہ جو چیز تیری مٹھی میں وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا تو ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھروں نے میرے مصطفیٰ کے نام کا کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا جو کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ کو نبی مانتے ہیں لیکن علم غیب نہیں مانتے، اسی حدیث سے ثابت کروں گا، اسی بخاری کی حدیث سے ثابت کروں گا کہ میرے مصطفیٰ کا مقام تو بڑا اونچا مقام ہے۔ مصطفیٰ جس پہ نگاہ کرم کرتے ہیں اس میں بھی علم غیب آ جاتا ہے، مصطفیٰ جس پہ نظر ڈال دیں نگاہ کرم کر دیں اس میں بھی علم غیب آ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، فور ایگزامپل یہ میرے رائٹ ہینڈ پہ راشد گرایا صاحب موجود ہیں، اگر میں گرایا صاحب کو کمرے کے اندر بند کر دوں، بڑی سمجھنے والی بات ہے، بھرپور توجہ، اگر میں گرایا صاحب کو کمرے کے اندر بند کر دوں اور کمرے کے دروازے کو بھی لوک لگا دوں، ونڈو بھی بند کر دوں، کمرے کے دروازے کو بھی لوک لگا دوں، ونڈو بھی بند کر دوں اور باہر کسی آدمی کو لے آؤں، انون آدمی کو، نامعلوم بندے کو لے آؤں اور راشد صاحب سے پوچھوں کہ گرایا صاحب بتائیں مجھے باہر کون آیا ہے،
कमरा भी बंद है, दरवाजा भी बंद है, लॉक भी लगा हुआ है, विंडो भी बंद है। अब गुराया साहब को कैसे पता चलेगा बाहर कौन आया है? चाहे इनके पास जितना मर्जी इल्म हो, खाली इल्म होना जरूरी नहीं है, बंद कमरे में इल्म गैब भी होना जरूरी है। अगर बंद कमरे में इल्म गैब होगा तो गुराया साहब को पता चलेगा ना बाहर फलाना आदमी आया है, अदरवाइज इनको कैसे पता चलेगा कि बाहर कौन आया है? दोस्तों, पत्थर अबू जहल की मुट्ठी के अंदर बंद थे, फिंगर क्लोज थी, उंगलियां बंद थी। मैं सवाल करना चाहता हूं कि पत्थरों को क्या पता कि बाहर कौन आया है? पत्थरों पास सिर्फ इल्म होना जरूरी नहीं है, बल्कि इल्म गैब भी होना जरूरी है। और मेरा नबी तो वो है जो किसी पत्थर पर नजर कर दे तो पत्थर में जान आ जाती है। और मेरा नबी तो वो है जो पत्थर पे नजर कर दे पत्थर में जबान आ जाती है। और मेरा नबी वो है जो किसी पत्थर पर नजर कर दे तो पत्थर पास इल्म आ जाता है। और सिर्फ इल्म में नहीं आता बल्कि इल्म गैब भी आ जाता है। सिर्फ इल्म में नहीं आता बल्कि इल्म गैब भी आ जाता है। अब जैसा कि मैं टिश्यू पेपर को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर दूं, उंगलियां क्लोज हैं, फिंगर बंद है, बाहर किसी आदमी को ले आऊं और टिश्यू पेपर को पूछूं कि बताओ बाहर कौन आया है? आप टिश्यू पेपर को क्या पता बाहर कौन आया है? सिर्फ इसके बाद इल्म होना जरूरी नहीं है, इल्म गैब भी होना जरूरी है। मेरा नबी तो वो है जो पत्थर पर नजर कर दे जान आ जाती है, जबान आ जाती है, इल्म आ जाता है। सिर्फ इल्म में नहीं आता बल्कि इल्म गैब भी आ जाता है, बल्कि इल्म गैब भी आ जाता है। नबी खुदा हजरत ईसा की मिसाल दूंगा आपको। राशिद कुरैशी साहब, ये बात मैं आपकी नजर करूंगा, हजरत ईसा की मिसाल दूंगा। हजरत ईसा अगर किसी आदमी को जिंदा करते तो आदमी का जिंदा होना बड़ी बात थी, बोलना बड़ी बात नहीं थी। ऐसे तो मुमकिन नहीं था ना। अगर कोई आदमी देखता मरा ईसा उसे अंधा जिंदा कर दे, कोई आदमी बोलता मरा ईसा उसे गूंगा जिंदा कर दे। और जो रूह आदमी के जिस्म से बाहर जाती अल्लाह के हुक्म से और ईसा के सदके से, वही रूह आदमी के अंदर दोबारा वापस आ जाती है। जो रूह बाहर जाती अल्लाह के हुक्म से ईसा के सदके से, वही रूह दोबारा वापस आ जाती। और मेरा नबी तो वो है जो किसी पत्थर पे नजर कर दे तो पत्थर में भी नई रूह आ जाती है। मेरा नबी तो वो है जो किसी पत्थर पर नजर कर दे तो पत्थर में भी नई रूह आ जाती है। वो मुझे ताजदारे बरेली शरीफ इमाम अहमद रजा खान बरेलवी अलैहि रहमत का एक शेर याद आ गया। आप क्या खूब फरमाते हैं, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। हमारा नबी, मेरा नबी तो वो है जो किसी पत्थर पर नजर कर दे तो पत्थर में भी नई रूह आ जाती है, पत्थर में भी नई रूह आ जाती है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, लफ्ज़ नबी को डिफाइन कर दिया कि नबी किसको कहते हैं और नबी की ट्रांसलेशन क्या है। अब मैं इन्ना अर्सलनाका शाहिदा को डिफाइन करूंगा। इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, शाहिद बनाकर मबूस फरमाया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर अल्लाह ने हजूर को शाहिद बनाया तो किस चीज का बनाया? ये भी तो काबिल समात बात है ना। अगर अल्लाह ने मुस्तफा को शाहिद बनाया, गवाह बनाया तो किस चीज का बनाया? बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं शाहिद अल्लाह ना, शाहिद अल्लाह ना, अल्लाह ने मुस्तफा को अपनी वहदानियत का गवाह बनाकर मबूस फरमाया, अपनी वहदानियत का गवाह बनाकर मबूस फरमाया। क्योंकि हजूर से पहले जितने भी नबी आए, अगर कोई नबी आता कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, पूछने वाले पूछते तूने अल्लाह को देखा? कहता देखा नहीं, पर्दे के पीछे से पैगाम आया था। फिर को नबी आता कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, पूछने वाले पूछते तूने अल्लाह को देखा? कहता देखा नहीं, जिब्राइल के जरिए से पैगाम आया था। लेकिन दोस्तों, जब सैयदा ज़हरा के बाबे की बारी आई ना, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, पूछने वाले ने पूछा हुजूर क्या आपने अल्लाह को देखा है? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह को देखा भी है और बड़े सोने अंदाज से देखा है। मैंने अल्लाह को देखा भी और बड़े सोने अंदाज से देखा। शाहिद अल्लाह ना, अगर शाहिद बनाया तो किसका बनाया? अल्लाह ने अपनी वहदानियत का गवाह बनाकर हजूर को मबूस फरमाया। और बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हर उसका शाहिद बनाया जिसकी तरफ हजूर को भेजा गया। हजूर को हर उसका गवाह बनाया, शाहिद बनाया।
जिस की तरफ हजूर को भेजा गया, क्योंकि हजूर से पहले जितने भी नबी आए, बाद नबी कौम के लिए तशरीफ लाए, बाद नबी मुल्क के लिए तशरीफ लाए, बाद नबी खित्ते के लिए तशरीफ लाए, बाद नबी मखसूस लोगों के लिए तशरीफ लाए। लेकिन जब मेरे मुस्तफा की बारी आई ना, तो अल्लाह ने फरमाया मेरे सोने हबीब, हमने आपको तमाम लोगों के लिए काफी बनाकर भेजा है, हमने आपको तमाम लोगों के लिए काफी बनाकर भेजा है। तो फिर साबित क्या हुआ, मेरे मुस्तफा अर्श पे भी मौजूद है और अर्श वालों के भी गवाह हैं, मुस्तफा फर्श पे भी मौजूद है और फर्श वालों के भी गवाह हैं, मुस्तफा जन्नत में भी मौजूद है, जन्नत वालों के भी गवाह हैं, मुस्तफा मकाम पर भी मौजूद है, मकाम वालों के भी गवाह हैं, मुस्तफा ला मकाम पर भी मौजूद है और ला मकाम वालों के भी गवाह हैं। ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि जिस तरह खुदा की खुदाई है, उस तरह मेरे मुस्तफा की वजारत मुस्तफाई है। जिस तरह खुदा की खुदाई, उस तरह मेरे मुस्तफा की वजारत मुस्तफाई। शाहिद बनाया तो किसका बनाया, हर उसका शाहिद बनाया जिसकी तरफ हजूर को भेजा गया, हर उसका शाहिद बनाया जिसकी तरफ हजूर को भेजा गया। मैं बात बताता जा चलूं आपको, याद रखिएगा, शाहिद के लिए ना दो सिफ्तें होना बहुत जरूरी है, टू प्रॉपर्टीज, दो खसूसियात होना बहुत जरूरी है गवाह के लिए। मैं नहीं कह रहा, कानून कह रहा, अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक गवाह के लिए दो सवात का होना बहुत जरूरी है। अल हजूर माल मशाहिदा, के गवाह हाजिर भी हो और साथ में नाज़िर भी हो, गवाह हाजिर भी हो साथ में नाज़िर भी हो। अगर गवाह अकेला हाजिर हो नाज़िर ना हो, कानून उसकी गवाही को नहीं मानता, कानून उसकी गवाही को नहीं मानता। मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे अगर महफिल के पंडाल के बाहर कोई वाक़या पेश आ जाए, पूछने वाले बानिए महफिल से पूछेंगे जब वाक़या पेश आए हाजिर थे? जी हाँ मैं हाजिर था। क्या आपने इस वाक़े को अपनी आंख से देखा? देखा नहीं। क्यों? मैं अंदर बैठ के पीर साहब के खिताब को समाप्त कर रहा था, वो दूसरी जानब की और नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली मोहम्मद चारियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। वो दूसरी जानब किसी और आदमी के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे जब वाक़या पेश आया हाजिर थे? जी हाँ मैं हाजिर था। क्या वाक़े को अपनी आंख से देखा? वो कहेगा जी हाँ देखा भी है। कैसे? वो कहेगा मैं पीर साहब की गाड़ी की और मोटरसाइकिलों की सिक्योरिटी की ड्यूटी दे रहा था। जब मैं सिक्योरिटी की ड्यूटी दे रहा था तब ये वाक़या पेश आ गया और मेरी आंखों ने इस वाक़े को देख लिया, तो कानून उसकी गवाही को मान लेगा। अल हजूर माल मशाहिदा, गवाह हाजिर भी और साथ में नाज़िर भी हो। हमारे दरमियान आजकल एक ऐसा फिरका भी मौजूद है जो मुस्तफा को ना ही हाजिर मानता है ना ही नाज़िर मानता है, जो मुस्तफा को ना ही हाजिर ना ही नाज़िर। मैं कुरान की एक आयत और बुखारी की दो हदीस से साबित करूंगा कि मेरे मुस्तफा हाजिर भी हैं और साथ में नाज़िर भी हैं, हाजिर भी हैं साथ में नाज़िर भी हैं। बड़ी समझने वाली बात है, अकीदे की बात है, साथ साथ चलेंगे समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। भरपूर तवज्जो, 100% अकीदे की बात है। आपने अपनी तवज्जो को मेरे अल्फाज की जानब रखना है, बस 5 से 60 मिनट, इसके बाद इजाजत। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरे हबीब, वो मंजर कितना हुसीन होगा जब हर उम्मत को उठाया जाएगा एक गवाह के साथ। हबीब जब हर उम्मत को उठाया जाएगा एक गवाह के साथ और उनके हक में आपकी गवाही कबूल कर ली जाएगी, उनके हक में आपकी गवाही कबूल कर ली जाएगी। और ये बुखारी की भी हदीस है, ये बुखारी में भी मौजूद है। हजूर ने फरमाया जब उम्मतें उठाई जाएंगी, रब की बारगाह में लाई जाएंगी, उम्मतें इनकार कर देंगी, मानने से इनकार कर देंगी कि रब्बे काबा तेरे अंबिया ने तो तेरा पैगाम हम तक पहुंचाया ही नहीं, ये तो नाउज़ बिल्लाह झूठ बोल रहे हैं तुझसे। अल्लाह नबियों से पूछेगा, नबियों क्या तुमने मेरा पैगाम मेरी मखलूक तक नहीं पहुंचाया? तो अंबिया अर्ज करेंगे रब्बे काबा पहुंचाया है। तो अल्लाह पाक अपने सारे नबियों से इस बात का कोई गवाह मांगेगा, यानी शाहिद मांगेगा जो हाजिर भी हो नाज़िर भी हो। जब अल्लाह इस बात का कोई गवाह मांगेगा तो अल्लाह के सारे नबी मेरे मुस्तफा की जात को गवाह के तौर पर पेश कर देंगे, मेरे मुस्तफा की जात को गवाह के तौर पर पेश कर देंगे। मेरे ख्याल से आपको इस बात की समझ नहीं आई, मैं आसानी कर देता हूँ। ये मेरे लेफ्ट हैंड पे बाबा मुख्तार बैठा हुआ है, समझने वाली बात है, फिर समझ आएगी आपको। ये बाबा मुख्तार बैठा हुआ है। अगर आज से 40 साल पहले इसके साथ कोई वाकया पेश आया हो, को पूछने वाला इससे पूछे बाबा मुख्तार जब वाकया पेश आया तो रोंग साइड पे कौन था, गलती किसकी थी?
मुख्तार तो यही कहेगा ना गलती फलाने आदमी की थी, वो कहेगा नहीं मैंने सुना गलती आपकी थी, ये कहेगा नहीं उसकी थी, वो कहेगा नहीं आपकी थी। एट दी एंड वो बाबा मुख्तार से पूछेगा कि बताओ क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई गवाह मौजूद है, यानी शाहिद मौजूद है? बाबा कहेगा हाँ एक बंदा है। वो पूछेगा कौन? तो बाबा मुझे गवाह के तौर पर पेश कर देगा कि मेरे पीर साहब हैं, औलादे गंजे शकर है, पाक पतन के पीर हैं, आप इनकी गवाही ले लें। तो दोस्तों वो आदमी बाबा मुख्तार को कहेगा कि तुम यहीं पे चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, तुम्हारा झूठ तो स्टार्ट में पकड़ा गया है, मैं तुम्हें आगे नहीं सुनूंगा, तुम्हारा झूठ तो स्टार्ट में पकड़ा गया है, तुम यहीं पे चुप कर जाओ। बाबा मुख्तार पूछेगा कि मेरा झूठ कैसे पकड़ा गया? वो बाबा मुख्तार को कहेगा कि तुम्हारे पीर साहब की उम्र 24 साल है, तुम्हारे पीर साहब की उम्र 24 साल है, वाकया 40 साल पहले का है। अब 24 साल वाले बंदे को क्या पता कि 40 साल पहले क्या हुआ है, क्योंकि गवाह के लिए हाजिर भी होना पड़ता है, नादिर भी होना पड़ता है। पीर साहब की उम्र 24 साल, वाकया 40 साल पहले का। अब 24 साल वाले बंदे को क्या पता कि 40 साल पहले क्या हुआ है? मेरे ख्याल से अभी भी मेरी बात को समझे नहीं हो, भरपूर तवज्जो। मेरे मुस्तफा का ज़ाहरी मिलाद तो 1400 साल पहले हुआ और कुरान कहता है कि मुस्तफा दौरा आदम की भी गवाही देंगे। हालांकि मुस्तफा का मिलाद तो 1400 साल पहले हुआ और कुरान कहता है कि मुस्तफा दौरा इब्राहिम की भी गवाही देंगे, कुरान कहता है मुस्तफा दौरा यूसुफ की भी गवाही देंगे, कुरान कहता है मुस्तफा दौरा मूसा की भी गवाही देंगे। हालांकि मिलाद 1400 साल पहले हुआ मुस्तफा का और कुरान कहता है कि मुस्तफा दौरा ईसा की भी गवाही देंगे। तो ये बात बताना जरूरी समझता हूँ। मेरे मुस्तफा तो तब भी मौजूद थे जब दौरा आदम चल रहा था, मुस्तफा तो तब भी मौजूद थे जब दौरा इब्राहिम चल रहा था, मुस्तफा तो तब भी मौजूद थे जब दौरा मूसा और ईसा चल रहा था। ये बात बताना जरूरी समझता हूँ और ऐन हदीस के मुताबिक है कि मेरे मुस्तफा तो तब भी मौजूद थे जब ज़ाहिरन किसी का मिलाद भी नहीं हुआ था, जब ज़ाहिरन किसी का मिलाद भी नहीं हुआ था। अब मेरी उम्र 24 साल है, 24 साल से पहले मेरी कोई भी हिस्ट्री नहीं थी, कोई भी वजूद नहीं था। अब 24 साल वाले बंदे को क्या पता 40 साल पहले क्या हुआ है? कानून तो मेरी गवाही मान नहीं सकता। मेरी उम्र 24 साल है, वाकया 40 साल पहले का है। मेरे मुस्तफा का ज़ाहरी मिलाद तो 1400 साल पहले हुआ और कुरान कहता है कि मुस्तफा आदम से लेकर ईसा के दौर तक की भी गवाही देंगे। तो मुस्तफा तो तब भी मौजूद थे जब ज़ाहिरन किसी का मिलाद भी नहीं हुआ था। बुखारी में मौजूद है, हदीस आपने आगे भी सुनी होगी, लेकिन आज मैं इसी हदीस से बिल्कुल नियों की दर निकाल कर आपको सुनाऊंगा। जब जिहाद का हुक्म हुआ, हजूर ने माल का हुक्म लगाया, मेरे मुस्तफा के सारे उशाकान कुछ ना कुछ माल लेके हजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, हजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। जब सैयदना सदीक़ अकबर की बारी आई ना, तो मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया कि सदीक़ अकबर मेरे लिए क्या लेके आए हो, ये नहीं फरमाया क्या लेके आए हो, क्योंकि मुस्तफा जानते थे कि सदीक़ अकबर क्या लेके आया है। ये नहीं फरमाया क्या लेके आए हो, बल्कि क्या फरमाया कि सदीक़ अकबर घर में क्या छोड़ के आए हो, सदीक़ अकबर घर में क्या छोड़ के आए हो। सदीक़ अकबर ने अर्ज किया, आका घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ, आका घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। हदीस आपने आगे भी सुनी होगी, नया कीदा भी सुन लीजिए। सदीक घर में क्या छोड़ के आए हो? आका अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। सदीक अकबर का ये बात करने का मकसद क्या था? मकसद ये था क्योंकि सदीक अकबर का इस बात पर ईमान कुल था कि ना ही मेरे मुस्तफा अपने गुलाम को तनहा छोड़ते हैं, ना ही गुलाम के घर को तनहा छोड़ते हैं, ना ही मुस्तफा गुलाम को तनहा छोड़ते हैं और ना ही गुलाम के घर को तनहा छोड़ते हैं। टॉपिक कंप्लीट हो गया। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर मबूस फरमाया, गवाह बनाकर मबूस फरमाया। मैंने कुरान से हजूर का हाजिर नादिर और इल्मे गैब साबित कर दिया। अब जाते जाते अपने जद्दी आला के वाक़या भी सुनाता चलूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि पीर साहब औलाद-ए-गंज शकर हैं तो अपने जद्दी आला की हमें वाक़यात नहीं बताते, तो टाइम ही इतना शॉर्ट होता है। मेरी एक आदत है कि मैं बात शुरू भी मुस्तफ़ा पे करता हूँ, ख़त्म भी मुस्तफ़ा की दात पर ही कर देता हूँ। लेकिन जद्दी आला का एक वाक़या सुन लीजिए, गुराय साहब आपकी नजर करूँगा, बड़ा ही सुनने वाला वाक़या है। मेरे जद्दी आला शेखुल इस्लाम ख्वाजा बहरबर ज़ुहदुल अंबिया संदुल वासलीन कुदवतुल सालिकीन सय्यदुल आरिफीन
फरीद उल हक व शरफ दीन सैयदुल सदात मुहिबुल फुकरा वल गुरबा वल मसाकीन फर्द दो आलम हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊदगंज शकर अलैहि रहमत। आप फरमाते एक दफ़ा ना लैला ने खैरात का प्रोग्राम किया कि मैंने खैरात करनी है, अल्लाह के रास्ते में कुछ तकसीम करना है। आप फरमाते जब शहर के साइलों को, मंगतों को, फकीरों को पता लगा ना कि लैला ने खैरात करनी है, तो शहर के सारे मंगते फकीर लाइन बनाकर लैला के दरवाजे के बाहर इकट्ठे हो गए। आप फरमाते जब मजनू को पता चलना लगा कि लैला ने खैरात करनी है, तो मजनू ने लकड़ी का प्याला लिया और वो भी लैला के दरवाजे के बाहर जाके खड़ा हो गया। गाल पर तो मीठी चीज होगी खैरात में। जब बांटने की बारी आई ना, तकसीम करने की बारी आई, हसबे तौफीक मैक्सिमम लैला जितना बांट सकती थी, जितना दे सकती थी, उसने सबको कुछ ना कुछ दिया, उसने सबको कुछ ना कुछ दिया। जब मजनू की बारी आई, उसने मजनू को रद्द कर दिया, कुछ भी ना दिया। मजनू को रद्द कर दिया, कुछ भी ना दिया। अंदर चली गई, अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। जब वो अंदर चली गई ना और मजनू को कुछ भी ना दिया, रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद जब वो अंदर चली गई तो पीछे से गुराया साहब मजनू ने नाचना शुरू कर दिया, रक़्स करना शुरू कर दिया, झूमना शुरू कर दिया। किसने सवाल किया? मजनू। और लैला ने सबको तो कुछ ना कुछ दिया, और तुझे तो कुछ भी ना दिया। नाचना तो हमें चाहिए, नाच तू रहे। नाचना तो हमें चाहिए, नाच तू रहे। तो उसका जवाब सुनिएगा। उसने कितना ही आगे से खूबसूरत जवाब दिया। उसका जवाब तख्तिए दिल पे लिखने वाला है। उसने कहा कि इस बात का मुझे भी पता है कि लैला ने सबको कुछ ना कुछ दिया। जब मेरी बारी आई, मुझे रद्द कर दिया। अगर से मुझे लैला ने कुछ ना दिया, मुझे औरों से जुदा तो समझा ना, मुझे औरों से जुदा तो समझा ना। अगर मुझे भी दे देती, मुझे वहम रहता शायद पहचाना नहीं, शायद पहचान में नहीं आया। अगरचे मुझे कुछ ना दिया, मुझे पहचान तो लिया ना, मुझे औरों से जुदा तो समझा ना। मेरे जद्दे आला फर्दे दो आलम फरीदुल हक व शरफुद्दीन, आप फरमाते हैं कि महबूब कुछ दे या ना दे, महबूब कुछ दे या ना दे, महबूब का पहचान लेना ही हर आशिक की तलब है। महबूब का पहचान लेना ही हर आशिक की तलब है। जद्दे आला फरमाते कि आशिक का काम है महबूब के दरवाजे पर जाके खड़ा हो जाए, दरवाजे पे खड़ा हो जाए। महबूब दरवाजा खोले या ना खोले। आजकल ट्रेंड बदल गया है। आजकल किसी पीर का मुरीद अपने पीर के आस्थाने पे जाए तो वो प्रोटोकॉल मांगते हैं, वो आजिज़ी, इनकसारी, सारा कुछ खत्म हो गया है। वो हम बात तो करते हैं कि आजकल को निजामुद्दीन औलिया जैसा पीर नहीं है, फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसा पीर नहीं है। तो दोस्तों, आज अलाउद्दीन अली अहमद साबर जैसा कोई मुरीद भी नहीं है। अगर फरीद जैसा पीर नहीं है तो साबर पाक जैसा आजकल को मुरीद भी नहीं है। हम प्रोटोकॉल मांगते हैं, अच्छा खाना मिले, अच्छी राइश मिले, मैं आस्ताना बाद में जाऊं, पीर साहब ऑलरेडी बाहर बैठे हो। अगर अल्लाह न करे को पीर 2-4 मिनट लेट हो जाए तो मुरीद, पीर का ये अमल मुरीद की नाराजगी का बायस भी बन जाता है कि मैं इतनी दूरों आया तो जनाब पीर साहब अभी तक बाहर नहीं आए। सुनिए जद्दे आला क्या फरमाते हैं। फरमाते आशिक का काम है कि वो महबूब के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाए। महबूब दरवाजा खोले या ना खोले, सदा लगाए या ना लगाए, आशिक का काम महबूब की सदा पर तवज्जो रखना नहीं है। आशिक का काम है कि वो महबूब के दरवाजे पर जरा जम के खड़ा हो जाए, जम जाए, चाहे सारी उम्र गुजार दे, वो दरवाजा ना छोड़े, जम के खड़ा हो जाए वहां पर। वो मुझे ख्वाजा गुलाम फरीद का शेर याद आ गया। शेर आपने आज से पहले भी सुना होगा, लेकिन आज आपको ये शेर फरीदुद्दीन गंजे शकर का पोतरा सुना रहे हैं। कौन? गुलाम फरीद। ख्वाजा गुलाम फरीद का असल नाम है ख्वाजा खुर्शीद आलम कुरेजा। ख्वाजा खुर्शीद आलम कुरेजा जब पाकपतन आए, आज से 100-150 साल पहले, जब अपनी जागती आंखों से मेरे जद्दे आला का दीदार किया, जब मेरे जद्दे आला का हुस्न देखा, जमाल देखा, ये देखा अनवार तजल्लियात की बारिश हो रही है, और जब फरीद ने अपनी एक नजर खुर्शीद आलम पर डाली तो पहले खुर्शीद आलम को अपना गुलाम बना लिया, यानी गुलाम फरीद बना लिया, और बाद में अपनी एक ही निगाह से खुर्शीद आलम को यानी गुलाम फरीद को कोट मिठन का ताजदार बना दिया। पहले निगाह से गुलाम बना लिया, बाद में कोट मिठन का ताजदार बना दिया। वही ख्वाजा गुलाम फरीद अलैहि रहमत आप फरमाते हैं,
ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੇ। ਇੰਨੇ ਵਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੇ, ਇੰਨੇ ਵਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੇ। ਸਾਈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੈਨ ਭੁਲੇਖੇ। ਸਾਈਂ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਬੂਏ ਯਾਰ ਦੇ ਮਰੀਏ ਪਵਾਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਖੇ। साईं गुलाम फरीदा बुए यार दे मरिए पवा वेखे या ना वेखे। आशिक का काम है दरवाजे पे खड़ा हो जाए, महबूब दरवाजा खोले या ना खोले, जम जाए, चाहे सारी उम्र गुजार दे वो दरवाजा ना छोड़े। अल्लाह साहब को यहाँ पे बैठना, मेरा बोलना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम। मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफ़ा उनकी जश्न